ہماری آج کی پہلی تلاوت ذات کتاب میں سے۔ ایک دن شکم کے سب لوگ اور تمام بیت ملوک جمع ہوئے اور وہ گئے اور شکم میں بلوط کے پاس ابی ملک کو اپنے اوپر بادشاہ بنایا، اور جب یوتام کو ان کی خبر ہوئی تو وہ گیا اور کوہ جرزیم کی ایک اونچائی پر کھڑے ہو کر ان سے اپنی آواز بلند کی اور چلایا اور ان سے کہا، اے شکم کے لوگوں، میری سنو تاکہ خداوند تمہاری سنو۔ ایک زمانہ میں رکھ گئے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرے، اور انہوں نے زیتون کے درخت سے کہ تو ہمارا بادشاہ ہو، اور زیتون نے ان سے کہا کہ کیا میں اپنی چکنائی جو خدا اور آدمیوں کے لیے مستعمل ہوتی ہے چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو، اور انجیر نے ان سے کہا، کیا میں اپنی شرینی اور عمدہ میوہ چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ اور تب درختوں نے تاک سے کہا کہ تو آ اور ہمارا بادشاہ ہو، اور تاک نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو جس سے خدا اور انسان خوش ہوتے ہیں چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ تب درختوں نے خاردار جھاڑی سے کہا کہ تو آ اور ہماری بادشاہ ہو، اور خاردار جھاڑی نے درختوں سے کہا، اگر تم در حقیقت مجھے مسا کر کے اپنے اوپر بادشاہ بناتے ہو تو آؤ اور میرے سایہ میں آرام کرو، اگر نہیں تو خاردار جھاڑی سے آگ نکلے اور لبنان کے دیوداروں کو جلا دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بات کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تھا کہ اپنے داستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے داستان میں بھیجا، اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے داستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے 6 اور 9 گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے داستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو داستان کے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی 1 ہی دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر کڑکڑانے لگے، یہ کہہ کر کہ انہوں نے پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا، میری مرضی ہے یہ کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا کہ بادشاہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کون جو ہے وہ بادشاہ بننے کے لیے تیار ہو۔
تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے ایک زمانے میں درخت گئے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنے اوپر بادشاہ مقرر کرے۔ زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ ہو۔ اس نے کہا میں اپنی چکنائی جو خدا اور آدمیوں کے لیے مستعمل ہوتی ہے چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں، یعنی کہ نو، میں نہیں کر سکتا۔ تب انجیر کے درخت کے پاس گئے اور درختوں نے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ بن گیا، اور اس نے کہا میں اپنی شیرینی اور عمدہ میں چھوڑوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ آنسر نو، میں نہیں کروں گا۔ پھر وہ تات انگور کے درخت کے پاس گئے اور اس سے کہا، تو اس نے کہا میں اپنی مے کو جس سے خدا اور انسان خوش ہوتے ہیں چھوڑ دوں اور جا کر درختوں پر حکمرانی کروں؟ آنسر تھا نو، میں نہیں کروں گا۔ اور پھر خاردار جھاڑیوں کے پاس گئے اور اس کو کہا تو ہمارا بادشاہ بن جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں، اگر میں تمہاری نہیں کام کروں گا تو بلوط کے سارے درخت کو جلا دوں گا، میں مجھ میں آگ لگے میں بھڑکوں اور سارے درخت جلا دوں گا۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کیا دینا ہے؟ جھاڑیوں کے پاس کیا تھا؟ کانٹے، ان کٹارے، تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بادشاہ بن جاتے ہیں، آپ موسٹ ویلکم۔ انگور کے درخت نے انکار کر دیا، زیتون کے درخت نے انکار کر دیا، انجیر کے درخت نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی خوش ہیں جو ہم دے رہے ہیں، جو لوگوں کی ہم سروس دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، ہم اس سے خوش ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے بادشاہ بننے کی۔ لیکن جھاڑیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کانٹے کے صرف لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہم بادشاہ بننے کے لیے تیار ہیں، ہم بن جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی مسٹیک ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی آگ لگے کہ ہم سارا جنگل جلا دیں گے، بلوط کے بڑے بڑے درخت بھی جلا دیں گے۔ یہ حال ہے ہم انسانوں کا۔ ایک سٹوری مجھے یاد آ رہی ہے، کسی جنگل میں بادشاہ کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ بادشاہ کا جنگل کا جو شیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ شیر جو جنگل کا بادشاہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے جنگل سے جانوروں نے اٹیک کیا اور ساتھ والے جنگل میں وہ ہلا دلا بولی، بڑی سخت فائٹ ہوئی، لیکن اس جنگل کا شیر مارا گیا۔ تو سارے جانور پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کس کو بادشاہ بنائیں۔ مختلف جانوروں کے پاس جا رہے تھے۔ ہاتھی کو بولا تو ہمارا بادشاہ بن جا، تو اتنا بڑا ہے، تو ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا۔ وہ کہتا میں کیسے کروں، میرے میں یہ ہمت نہیں ہے کہ تم لوگوں کا بادشاہ بنوں اور دوسرے جنگل کے بادشاہ کے لوگوں کے ساتھ لڑوں، جانوروں کے ساتھ۔ ان میں شیر ہے، ٹائیگر ہے، ان میں پاور ہے، مجھ میں وہ پاور نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ ایسے وہ دوسروں کے پاس، زرافہ کے پاس گئے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ زرافہ کو انہوں نے ریزن دی رکھا کہ اتنا لمبا دور سے پتہ چل جائے گا آ رہے ہیں تو ہمیں بتا دینا تاکہ ہم تیاری کر لیں۔ اس نے بھی کہا میرے بس کی یہ بات نہیں، میں نہیں کر سکتا، سوری۔ زیبرا کو، ایسے مختلف جانوروں کو انویٹیشن نہیں، سب نے انکار کر دیا۔ اسی سمے ایک بندر بڑی پریشانی سے پھرا تھا، ہاتھ باندھ کر پیچھے، ایسے جا رہا ہے، کبھی ایسے جا رہا ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے۔ انہوں نے پوچھا یار تجھے کیا پریشانی لگی؟ کہتا پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے پوچھ نہیں رہا کہ تو بادشاہ بن جا۔ کوئی ہاتھی سے پوچھ رہا، کوئی زرافے سے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ شیر مر گیا ہے، ابھی شیر کا کوئی سبسٹیوٹ تو ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، لیکن شیر سے ادھر کم لوگ بھی نہیں ہیں، مجھے چن لو، میں بن جاتا ہوں۔ جانوروں نے کہا تو کوئی ریزن دے ہمیں کہ تو ہمارا بادشاہ بنے گا، کیا کرے گا ہمارے لیے ایسا خاص کہ تو بادشاہ بن سکتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے دوسرے جنگل سے۔ اس نے کہا لو اس تو تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جتنی میرے پاس قابلیت ہے، جتنی میری دور اندیشی ہے دیکھنے کی، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا میں سارا دن درختوں کے اوپر بیٹھتا ہوں،
एक दरख्त से छलांग लगा, दूसरे दरख्त पे जाता हूँ, एक से दूसरे पे। मुझे तो सारे दूर दूर से जंगल के बाकी जानवर नजर आते हैं कि वो क्या हरकतें कर रहे हैं। तो मुझसे ज्यादा शार्प और तेज कौन हो सकता है कि तुम लोगों को इन्फॉर्म करूं मैं पहले ही टाइम से, कि जो ही मुझे पता चले कि दूसरे जंगल के जानवर अटैक करने लगे हैं, मैं फौरन तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, तैयारी कर रहा हूँ, आ रहे हो, तो हम सब मिलके लड़ेंगे। जानवर सारे कायल हो गए। उन्होंने कहा कि वाकई बात इसकी ठीक है, सही बता। उन्होंने जनाब अली कहा कि लो जी ढोल बजवा दिया, यही हमारा बंदरी बादशाह भी इस जंगल का, साथ वाले जंगल को भी पैगाम भेज दिया कि अभी तुम्हें मुकाबला करना तो हमारे पास बादशाह है, हमारा शेर तो मर गया लेकिन उसके मुकाबले में मैंने बादशाह ढूंढ लिया। ठीक है। थोड़े दिनों बाद दूसरे जंगल के जानवरों ने बिला बताए अटैक कर दिया इनको। इधर के जंगल में जब जानवर आए, उधर से शेर, दूसरा से मार मार के इनको दुबड़ बना दिया। इनके हाथी, जिराफे, गधे सब मार खा रहे हैं। और बादशाह सलामत कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगा, कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे। वो सारे परेशान के भी बादशाह सलामत को कुछ कर नहीं रहे। इसी असना में उन्होंने मार मार के शेर ने घुंबड़ बनाया इस जंगल के जानवरों को, सबको मार मार के चले गए। परिया बैठ गई कि बादशाह सलामत से सवाल करें कि आपने क्या किया है, क्या हिकमत अमली थी इस जंग में कि आपने हमें इतना मरवाया है और किया भी कुछ नहीं। सारी परिया बैठ की बादशाह से सवाल किया गया, हाँ जी आपने कुछ किया नहीं है, आपने तो कहा था कि मैं फौरन इन्फॉर्म करूंगा, तो आप लोग फौरन तैयारी करना जंग की, आपने तो हमें कुछ भी नहीं किया और जंग के दौरान आपने कोई मदद ही नहीं की, आप दरख्तों पर रहे। कहता तो इससे बढ़कर मदद किसने करनी है, आप अभी कहते हैं मदद नहीं की। कहते तू दसिया भी नहीं सानू बिना दे जंगल तो जानवर अटैक करने दसना की सी, मैं तो नसबाजी बड़ी की थी। मैं जिन्नी नसबाजी की थी, एक दरख्त तो दूजे दरख्त नसबाजी करनी सी, बाकी काम लड़ना तो ध्यान सी। मैं तो नसबाजी कर सकता था, वो मैं की पूरी अपनी। उन्हें आखिर लाओ भाई बादशाह किसी और बनाओ। उन्हें आखिर मेरा तो काम ही है, मैं एक दरख्त दूजे दिन मैं बड़ा नसा जो ध्यान मार पैन डी, मैं बड़े दरख्तों से शोर किया जाके, क्या है मेरा काम से, मैं नसबाजी कर सकता हूँ, मैं काफ़ी की थी, इस तो इलावा कुछ नहीं कर सकता, लड़ना मेरा काम नहीं है। ऐ अजकल इन दरख्तों की बहस चल रही है, बाकी सारे दरख्त जो कुछ कर सकते तो उन्होंने इनकार कर दिया और झाड़ियों के काम बादशाह बन जाते हैं तुम्हारे, नसबाज से करा नहीं थे कुछ नहीं देता। तो जो कुछ किसी के पास है नहीं है, हम उसको वो जॉब दे दें वो करने की, उसको असलियत या काबिलियत नहीं है, हम उसके हवाले में जॉब कर दें, उन्होंने क्या करना है, उससे नुकसान ही पहुँचाना है बाकी को। तो यही आज की तिलावत में बताया जा रहा है। खुदा कह रहा है बनी इसराइल को, तुमने मुझे छोड़ के, क्योंकि यावे ही तुम्हारा बादशाह था, उसे छोड़ के झाड़ियों को बादशाह, इंसानों को तस्लीम कर रहे हो जो तुम्हें फाड़ डालेंगे, तो अभी इसके लिए तैयार रहना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कबूल है। तो ऐसा ही बनी इसराइल में जो जब दाऊद बादशाह बना, साउल बना, तो बादशाहों ने तबाही की है उन लोगों की। और फिर अंजील मुकद्दस में हमें बताया जा रहा है कि बादशाह कैसा होना चाहिए, जो हमदर्द हो, जो दूसरों का एहसास रखता हो। इसीलिए पहले 2 दिन हमें अंजील सुनी थी। एक दिन राइस के बारे में कहा जा रहा था जो अफसरदा होकर चला गया था, जब यीशु ने कहा कि सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले, और वो छोड़ के सब कुछ परेशानी में चला गया, दौलत थी उसके पास बहुत। कल की अंजील में यीशु ने कहा कि दौलतमंद दाखिल ही नहीं हो सकता खुदा की बादशाही में। और आज यीशु बता रहे कि दौलतमंद कैसा होना चाहिए, जो हर टाइम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए बाहर जाता हो, काम करता हो, उनको निकालने के, जो देखे कि कोई मजदूर फारग पड़ा है या नहीं है काम उसके पास, तो फौरन लेके आए, वापस लगाए अपने पास। लीडर होना चाहिए जो लोगों का दुख दर्द जानता है, तकलीफ में उनके साथ हो, वो बादशाह है, ना कि नासबाजी करने वाला, एक दरख्त दूजे दरख्त छलांग मारने वाला नहीं, ठीक है ना। साढ़े को कई बड़े मुंडे भी आ जाते हैं अपनी नासबाजी करने वाले, उन्हें काम दो तो काम नहीं करते, नासबाज बहुत करते हैं, इतों उधर इतों उधर इतों उधर, तो काम मैंने तो कोई भी नहीं होया, क्योंकि नासबाजी भी काफ़ी करते हैं ना। इसलिए तो इसलिए हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे साथ चले, जो दुख दर्द में हमारे काम करे। जैसे ये आदमी बाहर बार बार जा रहा था और एट द एंड इसने सबको वही दिया
जो पहले से मुकर्रर किया था उसने। 1 दिनार सबको दिया। अब इसका मतलब क्या है? तो जो अव्वल है वो आखिर है, जबकि कल भी यही एंड पे यही था, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। इसका मतलब यही है कि हम समझते हैं बाज़ का कि निजात हमारे लिए है, हम पहले चुने गए हैं, हम हैं मसीही लोग, हम हैं क्रिश्चियन, खुदा के चुनिंदे बेटे और बेटियां। और जब शायद हम देखें आसमान पर जाएं तो हमारे साथ हिंदू और मुसलमान भी हो, और हम कहें ये क्यों, इन्होंने तो बड़ी कत्लोगारत की थी, ये भी इधर ही है और हम भी इधर ही, फिर हम खुदा को कहेंगे ये तूने क्या किया? तो खुदा कहेगा कोई बात नहीं, किसी ने आखिरी घड़ी भी इतराफ कर लिया, मरते हुए भी तौबा कर ली, वो भी मेरे पास ही आएगा। और जो सारी जिंदगी तौबा ताइफ करता आ रहा है, अगर वो भी उधर है तो कोई बात नहीं है। ठिकाना सबका एक ही है, मकाम सबका एक ही है। बाज़ का जो प्राउड है, दिल के मगरूर है, वो अपनी मगरूरी की वजह से, इस प्राइड की वजह से पीछे रह जाते हैं। और बाज़ चोर, चक्के, डाकू, प्रोस्टिट्यूट, वो पहले पहुंच जाते हैं खुदा की बादशाही में तौबा करके। जैसे उस डाकू ने स्लीप पे मरते हुए यीशु को कह दिया, सरकार मैंने भी याद रखा बादशाह, ये नई बस किया सी, इसके अलावा उसने कुछ कहा और इसी लम्हे उसको निजात मिल गई। सारी ज़िंदगी उसने कौन से अच्छे काम किए होंगे? लोगों को मारा होगा, कत्ल किया होगा, डाके मारे होंगे, लूटा होगा, और एंड पे वो नेक डाकू बन गया था सिर्फ तौबा करके। और अभी जो 7 नेक लोग मरेंगे वो तो गिला करेंगे ना यीशु से, किसी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, तो सानू भी तो कोई निजात, इनू भी कोई निजात। जैसे वो प्रोडिगल सन था, वो सब कुछ लटा के आ गया, बाप ने उसको वेलकम कर लिया, और जो बड़ा बेटा था वो कहता मैं सारी उम्र तेरी खिदमत करता रहा, obedience की थी, एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिता, मुझे ज़बह कर ली, जो सब कुछ लटाया है सारे लिए तो पार्टियां कर रहे हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, लेकिन इसके लिए सेलिब्रेशन करना वाजिब था। तो इसलिए खुदा चाहता है कि हम ये मत सोचें कि मैं सारी जिंदगी खुदावन की मदद करता रहूं, खुदावन के काम करता रहूं, नेक चढ़ावे चढ़ाता रहूं, रोजे रियाजत रखता रहूं, इसलिए खुदा तू मुझे कोई स्पेशल सीट देना, और ये चोर चक्के जो इनको मेरा चौकीदार बना रहा जन्नत में, ये उधर भी मेरी खिदमत करते रहे। ऐसा नहीं है, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे, आखिर जो है वो अव्वल हो जाएंगे। खुदा की बादशाही में हम सब बराबर हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो ऐसा बादशाह नहीं है जो ऊँट कंडारे और झाड़ियों की तरह सबको जला डालेगा। वो नेक बादशाह है जो सबको देखता है और सब उसकी मखलूक है, और वो सब के साथ बराबर का इंसाफ करता है। तो इसलिए आए अपने इस कलाम की रोशनी में हम दुआ करें कि खुदा हम सब की मदद करें, ताकि हम भी अच्छाई की तरफ मायल हों, अपने आप की और दूसरों की मदद करें।